Morning to all and welcome back to the session Financial Accounting. Outcome of this lecture. In this lecture, we will learn about meaning and definition of bookkeeping, features of bookkeeping, meaning of accountancy and accounting, definition of accounting, and difference between bookkeeping and accountancy. First of all, we will see meaning and definition of bookkeeping. Bookkeeping is defined as process of analyzing, classifying, recording transactions in a systematic manner to provide information about financial affairs of a business concern. बघा इथे बुक कीपिंगचा अर्थ दिलेला आहे. बुक कीपिंग ही एक प्रोसेस आहे अनालायझिंग, क्लासिफाइंग अँड रेकॉर्डिंग ट्रान्झॅक्शन. बुक कीपिंग मध्ये ट्रान्झॅक्शन्स रेकॉर्ड केले जातात, त्यांचं अनालिसिस केलं जातं, त्या क्लासिफाय केल्या जातात इन अ सिस्टमॅटिक मॅनर. हे महत्वाचं आहे. आणि कशासाठी? टू प्रोव्हाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट फायनान्शियल अफेअर्स ऑफ द बिझनेस कन्सर्न. व्यवसायाची आर्थिक व्यवहार कसे आहेत याविषयी माहिती पुरवण्याचं काम बुककीपिंग करतं. Following are some of the important definitions given by eminent authorities to the subject. First, J.R. Botley. Bookkeeping is an art of recording business dealing in a set of book. J.R. Botley यांच्या मतानुसार bookkeeping is an art of recording business dealing in a set of books. सेट ऑफ बुक्स मध्ये व्यवहार नोंदले जातात, नोंदण्याची ही एक कला आहे. According to R.N. Carter, the science and art of correctly recording in the books of account all those business transactions that results in transfer of money or money's worth. R.N. Carter यांच्या मतानुसार bookkeeping is a science and art of correctly recording books of account and all those business transactions that results in transfer of money or money's worth. म्हणजे असेच ट्रान्झॅक्शन्स ज्याचा परिणाम मनी किंवा पैशाचं मूल्य याच्यामध्ये होतं, अशा ट्रान्झॅक्शन्स रेकॉर्ड करण्याची हे एक सायन्स आहे आणि ही एक कला आहे. रिचर्ड ई स्ट्रॅलहेम. The art of analyzing, recording business transactions, reporting result of business operations through a periodic statement and interpreting such a result for purpose of effective control of future operations. रिचर्ड ई स्ट्रॅहेल यांच्या मतानुसार बुककीपिंग हे एक आर्ट आहे ज्यामध्ये बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स रेकॉर्ड केले जातात, अनालाइज केले जातात, त्याचा रिझल्टचा रिपोर्ट केला जातो. रिझल्ट ऑफ बिझनेस ऑपरेशन्स जो आहे त्याचं रिपोर्टिंग केलं जातं आणि पिरियडिक स्टेटमेंट्स केले जातात, त्याचा अर्थ लावला जातो. सच रिझल्ट फॉर पर्पज ऑफ इफेक्टिव्ह कंट्रोल. म्हणजे आणि ह्या रिझल्टचं रिपोर्टिंग का केलं जातं? तर इफेक्टिव्ह कंट्रोल ऑन फ्युचर ऑपरेशन. भविष्यातल्या ऑपरेशन्स व्यवहार जे आहेत त्याच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी. Here we will see definition given by Northcote. Bookkeeping is the art of recording the books of account, the monetary aspect of commercial and financial transaction. लक्षात घ्या, कमर्शियल आणि फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शनचे मॉनिटरी आस्पेक्ट रेकॉर्ड करण्याची आर्ट आहे बुककीपिंग हे. Thus, bookkeeping is art of recording, classifying, summarizing the financial transaction. It is art of recording, classifying and summarizing financial transaction and events in business. It is systematic recording in terms of money in a set of books. लक्षात घ्या, या ठिकाणी सिस्टमॅटिक रेकॉर्डिंग केलं जातं इन टर्म्स ऑफ मनी. पैशाच्या मूल्यात त्याचं रेकॉर्डिंग केलं जातं. This slide shows main features of bookkeeping such as art, documentary support, universal system, monetary transactions, transactions with other, process in a given transactions are in a given set of books.
we will discuss in detail in next slide. Features of bookkeeping. Bookkeeping is an art of recording transactions scientifically. There must be documentary support for each and every transaction. लक्षात घ्या, it is an art. हे एक कला आहे ट्रान्झॅक्शन्स रेकॉर्ड करण्याची. देअर मस्ट बी डॉक्युमेंटरी सपोर्ट. डॉक्युमेंट म्हणजे त्याला एक पुरावा लागतो आणि तो लेखी पुरावा लागतो. डॉक्युमेंटरी सपोर्ट फॉर ईच अँड एव्हरी ट्रान्झॅक्शन. विदाउट डॉक्युमेंटरी सपोर्ट यू कॅनॉट रेकॉर्ड द ट्रान्झॅक्शन्स. द थर्ड, सिस्टम ऑफ रेकॉर्डिंग शुड बी युनिव्हर्सल. युनिव्हर्सल म्हणजे माझ्या मनाला वाटलं तसे मी हिशोब लिहून काढले असं चालत नाही. तर सगळ्यांनी ऍक्सेप्ट केलेली जी सिस्टम आहे त्या सिस्टमनुसार तुम्हाला रेकॉर्डिंग करावं लागतं. The recording is made of monetary transactions only. It means the transaction must involve money or money's worth. Non-monetary transactions cannot be recorded. Transactions कसे असायला हवेत? तर मॉनेटरी ट्रान्झॅक्शन्स असायला हवेत अँड इट मस्ट इन्व्हॉल्व मनी ऑर मनीज वर्थ. त्याच्यामध्ये पैशाचं मूल्य असायला हवं किंवा पैशाच्या मूल्यात त्याचं मोजमाप असायला हवं. नॉन मॉनेटरी ट्रान्झॅक्शन्सचं रेकॉर्डिंग बुककीपिंग मध्ये केलं जात नाही. द फिफ्थ वन, बिझनेस हाऊस रेकॉर्ड इट्स ओन ट्रान्झॅक्शन्स विथ अदर्स. लक्षात घ्या, इथे बिझनेस हाऊसचे ओन ट्रान्झॅक्शन्स आणि विथ अदर्स त्याचंच फक्त रेकॉर्डिंग केलं जातं. कोणाचेही ट्रान्झॅक्शनचं कोणाशीही व्यवहार झाले असतील त्याचं रेकॉर्डिंग नाही. ओन ट्रान्झॅक्शन्स विथ अदर्स आर ओनली रेकॉर्डेड हिअर. The last one, recording of transaction is made in a given set of books only. जो सेट आहे बुक्सचा त्यामध्येच हे रेकॉर्डिंग केलं जातं. Now we will see meaning of accountancy. The term accountancy is concerned with formulation of principles to be followed in recording of business transaction. लक्षात घ्या, there is a difference between accountancy, accounting. अकाउंटन्सी आणि अकाउंटिंग ह्या दोन वेगळ्या कन्सेप्ट आहेत. अकाउंटन्सी म्हणजे काय? इट इज कन्सर्न विथ फॉर्म्युलेशन ऑफ प्रिन्सिपल्स. म्हणजे अकाउंटिंगचे प्रिन्सिपल्स तयार करण्याशी संबंधित अकाउंटन्सी रिलेटेड आहे. टू बी फॉलोड अँड रेकॉर्डिंग ऑफ बिझनेस ट्रान्झॅक्शन. बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स रेकॉर्ड करत असताना कोणते प्रिन्सिपल्स फॉलो केले पाहिजेत याच्याशी संबंधित अकाउंटन्सी आहे. The term accountancy and accounting are often considered interchangeable. Accountancy and accounting ह्या दोन्ही कन्सेप्ट इंटरचेंजेबल म्हणजे समान अर्थाने वापरल्या जातात. बट दे कॅन बी डिफरन्शिएटेड. पण आपण त्यांचा अर्थ वेगळा आहे हे बघू शकतो. The main difference in accountancy, accounting and accounts are. बघा, अकाउंटन्सी, अकाउंटिंग आणि अकाउंट्स मध्ये फरक आहे. तो फरक, accountancy is concerned with formulation of principles and rules to be observed in recording business transaction. अकाउंटन्सी काय करतं? तर प्रिन्सिपल फॉर्म्युलेशन करतं. फॉर्म्युलेशन ऑफ प्रिन्सिपल्स अँड रूल्स टू बी ऑब्झर्व. बिझनेस ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड करत असताना कोणते प्रिन्सिपल्स असायला हवेत, कोणते रूल्स फॉलो केले पाहिजेत हे ठरवण्याचं काम अकाउंटन्सी करतं. वेअर ॲज अकाउंटिंग concern itself with actual recording of business transaction in accordance with principle of accountancy. अकाउंटिंगचा अर्थ काय? तर अकाउंटन्सीच्या नुसार अकाउंटन्सीने जे प्रिन्सिपल्स किंवा रूल तयार केलेले आहेत त्या नियमानुसार बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स रेकॉर्डिंग करण्याचं काम अकाउंटिंग मध्ये केलं जातं. अकाउंटन्सी प्रोसेसेस वेअर ॲज अकाउंटिंग प्रॅक्टिसेस. लक्षात घ्या, अकाउंटन्सी ही प्रोसेसेस म्हणजे काय? ते नियम करण्याचं काम करतात. अकाउंटिंग हे प्रॅक्टिकल आहे, प्रॅक्टिस आहे. अकाउंटन्सी रिलेट्स टू थिअरिटिकल स्टडी. थिअरीचा अभ्यास जिथे केला जातो. वेअर ॲज अकाउंटिंग रिलेट्स टू प्रॅक्टिकल वर्क. अकाउंटिंग हे प्रॅक्टिकल वर्क आहे. Accountancy is a science whereas accounting is
an art. अकाउंटन्सी हे सायन्स आहे जिथे नियम केले जातात, प्रिन्सिपल केले जातात, रूल केले जातात आणि अकाउंटिंग हे आर्ट आहे. Definition of accounting. Accounting is often called as language of business, and the function of a language is to facilitate communication among the individuals in society. लक्षात घ्या, अकाउंटिंग ही बिझनेसची लँग्वेज आहे असं म्हटलं जातं आणि ह्या लँग्वेजचं फंक्शन काय आहे, टू फॅसिलिटेट कम्युनिकेशन अमंग द इंडिव्हिज्युअल्स इन सोसायटी. सोसायटी मधल्या जी लोक आहेत व्यवसायाशी रिलेटेड त्यांच्यामध्ये कम्युनिकेशन निर्माण करण्याचं काम अकाउंटिंग करतं. इट इज अ लँग्वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन. लक्षात घ्या, ही फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करण्याची भाषा आहे. फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन द वर्ल्ड ऑफ बिझनेस. म्हणजे एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे जागतिक व्यवसायामध्ये बोलण्याची ही भाषा आहे. अकाउंटिंग प्रोव्हाइड्स इन्फॉर्मेशन that is useful in making business economic decisions. ही माहिती पुरवण्याचं काम करते. युजफुल इन मेकिंग बिझनेस इकॉनॉमिक डिसिजन्स, ज्याच्यामुळे बिझनेसचे आर्थिक व्यवसायाचे आर्थिक निर्णय घेतले जातात. इट इज अ प्रिन्सिपल मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन टू व्हेरियस स्टेक होल्डर. हे एक मुख्य साधन आहे फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन वेगवेगळ्या स्टेक होल्डर्सना प्रोव्हाइड करण्याचं. American Accounting Associates states that essentially accounting is an information system. American Accounting Association जी आहे त्यांच्या मतानुसार अकाउंटिंग इज अ इन्फॉर्मेशन सिस्टम. ही एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम आहे. इट इज अ सिस्टम विच कन्वर्ट इनपुट्स इनटू आउटपुट. म्हणजे इनपुट त्यात टाकले जातात, आउटपुट मध्ये कन्वर्जन केलं जातं. Accounting is a process of identifying, recording, summarizing, reporting economic information to the decision makers. Accounting ही एक प्रोसेस आहे. कसली? आयडेंटिफाईंग, रेकॉर्डिंग म्हणजे शोधून काढणं, रेकॉर्ड करणं, समराईज करणं, एकत्रित करणं, त्याविषयी रिपोर्टिंग करणं आणि ही माहिती कोणाला रिपोर्ट करणं? इकॉनॉमिक इन्फॉर्मेशन टू द डिसिजन मेकर. जे निर्णय घेतात त्यांना माहिती पुरवण्याचं काम अकाउंटिंग मध्ये केलं जातं. द मोस्ट कॉमनली accepted definition of accounting is accounting is art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. In this slide, we will discuss what is the difference between bookkeeping and accountancy. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही बुककीपिंगचा अर्थ बघितलात. अकाउंटन्सी म्हणजे काय ते पण बघितलं की अकाउंटन्सी आणि अकाउंटिंग ह्या थोड्या इंटरचेंजेबली सारखा अर्थ असणाऱ्या कन्सेप्ट आहेत, हेही आपण बघितलं. पण अकाउंटन्सी मध्ये प्रिन्सिपल्स, रूल फॉर्म्युलेट केले जातात, अकाउंटिंग मध्ये ते फॉलो केले जातात. पण बुककीपिंग आणि अकाउंटन्सी याच्यातले मेन फरक काय आहेत ते आपण इथे पाहणार आहोत. आता फर्स्ट जो पॉइंट आहे, या दोघांचे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत? बुककीपिंग इज टू प्रिपेअर ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू जर्नल, सबसिडायरी बुक्स अँड लेजर अकाउंट्स ओनली. काय ऑब्जेक्ट आहे याचा? ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे तर ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट तयार करणं हा ऑब्जेक्टिव्ह बुककीपिंगचा आहे. बुककीपिंगचं जे रेकॉर्डिंग आहे ते जर्नल, सबसिडायरी बुक किंवा लेजर अकाउंट्स इथपर्यंतच रेस्ट्रिक्टेड आहे. तिथपर्यंतच रेकॉर्डिंग करण्याचं काम फक्त बुककीपिंग मध्ये केलं जातं. अकाउंटन्सी, इट इज टू बी सेट द प्रिन्सिपल्स फॉर रेकॉर्डिंग ट्रान्झॅक्शन्स. मगाशीच मी तुम्हाला सांगितलं की अकाउंटन्सी मध्ये प्रिन्सिपल तयार केले जातात. ट्रान्झॅक्शन्स कशा प्रकारे रेकॉर्ड करायचं ते काम, नियम काय असले पाहिजेत, कोणते फॉलो केले पाहिजेत, ते प्रिन्सिपल सेट करण्याचं काम अकाउंटन्सी मध्ये केलं जातं. द नेक्स्ट डिफरन्स, तो दुसरा जो फरक आहे तो लेवल ऑफ वर्क. दोघांमधली लेवल ऑफ वर्क कोणती आहे? बुककीपिंग
इन बुककीपिंग द लेवल ऑफ वर्क इज लेस, इट इज डन बाय ज्युनियर स्टाफ. म्हणजे ही याची लेवल जी आहे ती लेस लेवल आहे, म्हणजे पहिली पायरी आहे. हे काम ज्युनियर स्टाफ करू शकतं. इन अकाउंटन्सी लेवल ऑफ वर्क इज हायर, इट इज डन बाय सिनियर स्टाफ. अकाउंटन्सीचं काम सिनियर स्टाफ करतं. थर्ड, bookkeeping has a limited scope whereas accountancy has a wider scope. बुककीपिंगचा स्कोप लिमिटेड आहे कारण फक्त रेकॉर्डिंग करण्याचं काम केलं जातं, पण अकाउंटन्सीचा स्कोप हा वाइडर आहे कारण यामध्ये कशा प्रकारे रेकॉर्डिंग करायचं, कोणती प्रिन्सिपल्स फॉलो करायची, कोणती प्रिन्सिपल्स सेट करायची याचा विचार केला जातो. फोर्थ, चौथा जो फरक आहे तर म्युच्युअल डिपेंडन्स या विषयावर आहे. इट डिपेंड्स ऑन अकाउंटिंग. लक्षात घ्या, बुककीपिंग डिपेंड्स ऑन अकाउंटिंग आणि अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन बुककीपिंग. म्युच्युअल डिपेंडन्स म्हणजे दोन्ही अकाउंटिंग आणि बुककीपिंग एकमेकांवर अवलंबून आहे. फिफ्थ, रिझल्ट. इट डज नॉट शो रिझल्ट ऑफ फायनान्शियल पोझिशन. बुककीपिंग मध्ये फायनान्शियल पोझिशनचा रिझल्ट तुम्हाला कळत नाही, पण अकाउंटन्सीच्या बाबतीत इट शोज नेट रिझल्ट ऑफ द बिझनेस. म्हणजे बिझनेसमध्ये नफा झाला, तोटा झाला, तुम्ही इन्सॉल्वंट आहात की सॉल्वंट आहात, प्रॉफिट मेकिंग कन्सर्न आहात की लॉस मेकिंग कन्सर्न आहात, हे सगळं नेट रिझल्ट तुम्हाला अकाउंटन्सीमुळे कळतात, पण बुककीपिंग मध्ये रिझल्ट ऑफ फायनान्शियल पोझिशन कळत नाही. The next difference between bookkeeping and accountancy, it depends on stage. Bookkeeping is a primary stage, whereas accountancy is a secondary stage. कारण का ट्रान्झॅक्शन्स पहिला रेकॉर्ड केले जातात आणि रेकॉर्ड केल्यानंतर त्याचं समरायझेशन, क्लासिफिकेशन केले जातात, इंटरप्रिटेशन हे सगळं अकाउंटन्सी मध्ये होतं. त्याचा नेट रिझल्ट जो आहे तो तुम्हाला अकाउंटन्सी मध्ये कळतो. सेवंथ point of difference is nature. Bookkeeping is a routine and clerical in nature. लक्षात घ्या, हे रूटीन काम आहे. क्लरिकल म्हणजे कोणताही क्लार्क हे काम करू शकतो. बट अकाउंटन्सी इज अ अनालिटिकल इन नेचर. अकाउंटन्सी हे जे आहे त्याचं अनालिटिकल म्हणजे काय, त्याच्यावरून काही निर्णय काढावे लागतात, अनालिसिस करावं लागतं. नेक्स्ट पॉइंट आहे, हु डज द जॉब. बुककीपिंगचा जॉब कोण करतं आणि अकाउंटन्सीचा जॉब कोण करतं. ज्युनियर स्टाफ डज बुककीपिंग वर्क. ज्युनियर स्टाफ आहे तो बुककीपिंगचं काम करतो आणि सिनियर स्टाफ डज अकाउंटिंग वर्क. सिनियर स्टाफ अकाउंटिंगचं काम करतो. नेक्स्ट पॉइंट जो आहे द लेवल ऑफ नॉलेज. म्हणजे बुककीपिंग मध्ये लेवल ऑफ नॉलेज किती लागते आणि अकाउंटन्सी मध्ये लेवल ऑफ नॉलेज किती लागते. In bookkeeping requires lower level of knowledge. म्हणजे बुककीपिंग मध्ये नॉलेजची लेवल कमी लागते. अकाउंटन्सी requires higher level of knowledge. The last point is analytical skill. Bookkeeping does not requires analytical skill. म्हणजे analytical skill ची माहिती बुककीपिंग करणाऱ्याला आवश्यक नाही. बट इन अकाउंटन्सी इट रिक्वायर्स अनालिटिकल स्किल. अकाउंटन्सी मध्ये अनालिटिकल स्किल ची गरज असते. विद्यार्थी मित्रांनो, आतापर्यंत तुम्हाला बुककीपिंग आणि अकाउंटन्सी याच्यामधला फरक लक्षात आला असेल. फॉर द नेक्स्ट concept in accountancy, we will meet tomorrow. Up to that, I will say thank you and happy learning. Bye.